šo brīnišķīgo dienu. Mēs tev pateicamies par šo brīnišķīgo vietu, kur mēs varam sanākt kopā, lai pielūgtu Tev, Kungs, Мы можем поклоняться Тебе, Господь, lai tuvotos Tev, lai iepazītu Tevi. чтобы мы могли приблизиться к Тебе и познать Тебя. Mēs tev pateicos par ikvienu cilvēku šodien И я šeit, благодарю Тебя за каждого человека, который сегодня здесь, kur sirds ir atvērta priekš Tevi, которые открыты для Тебя, priekš Tavu vārdu, priekš Taviem principiem. для Твоего Слова и для Твоих принципов. Lūdzu, svētī katru vienu. И я прошу Тебя, благослови каждый день. Jēzus vārdā, amen. Во имя Иисуса, аминь. Dod skaistu slavu Dievam. Красивое прославление Бога. Jā, paldies, varam apsēsties. Спасибо, можете сесть. Paldies slavētājiem. Спасибо прославителям. Paldies kalpotājiem, Спасибо тем, которые служат, kas arī rada šo atmosfēru šeit. которые здесь делают эту атмосферу. Noteikts mērķis ir tam, kāpēc es esmu šeit šodien. И есть определенная цель тому, почему я сегодня здесь. Tāpat arī mērķis ir tam, kāpēc tu esi šodien šeit. И также есть цель, почему ты здесь сегодня здесь. Jo mums ir viens kopsaucējs, Потому что у нас есть что-то общее. Jēzus Kristus. Иисус Христос. Un kā arī Pāvils saka, tur nav ne grieķu, И ne ebreju, как Павел говорит, там нету ни греков, ни эллинов, ne romiešu, ne čigānu, ne Ne- krievu, ne latviešu. ни римлянов, ни цыган, ни латышей, ни русских. Ir Jēzus Kristus un viss, kas ap viņu. И есть Иисус Христос и все, что вокруг Него. Un es priecājos par šo vietu, ka ir šāda vieta šeit. И я очень рад, что есть такое место здесь. Paldies mācītājam Andrejam, kurš uzaicināja mani šodien šeit. Спасибо пастору, который сегодня пригласил меня здесь. Man ļoti patīk jūsu mūzika, Мне очень нравится ваша музыка, slavēšana. это прославление. Bet slavēt jau var dažādi, vai ne? Tā Но kā прославлять можно по-разному. Var mājās vienkārši šķībā balsī kaut ko dziedāt, Можно дома просто там кривым голосом что-то петь, bet var to darīt arī profesionāli. но можно это делать и профессионально. Un es domāju, ka labāk ir profesionāli. И я думаю, лучше это делать профессионально. Profesionāli, bet tajā pašā laikā neaizmirstot arī par to, ka mēs pielūdzam Dievu. Профессионально, но в то же самое время не забыть, что мы прославляем Бога. Lai viss ir kopā. Чтобы все было вместе. Tā kā tas, kas man priecēja patiešām slavēšana, pielūgsme. И то, что мне радует, это прославление и поклонение. Es redzu, ka jūs ieguldaties tieši slavēšanā. И я вижу, что вы вкладываетесь в прославление. Instrumenti ir savā vietā. И инструменты на своем месте. Dziedātāji, И spēlētāji те, которые поют и играют. zina savu arodu. Которые знают свое ремесло. Paldies viņiem. Спасибо им. Un es zinu, ka droši vien, ka mēs gribam dzirdēt kādus labus vārdus. И я знаю, что мы, наверное, хотим слышать какие-то хорошие слова. Bet nebūs nekas tāds šausmīgi patīkams. Но не будет ничего такого очень приятного. Es skatos šeit uz sienām ir Ēģiptiešu dievi. Ja? Я смотрю, здесь на стенах это египетские tas nav боги. pārmetums, tas nav Это pārmetums. я вас не упрекаю. Bet tur es saredzu, ka viņi pienes upurus. Но там я вижу, что они несут жертвы. Un mēs zinām, ka senā Ēģiptiešu civilizācija bija ļoti varena. И мы знаем, что древняя цивилизация Египта, она была очень мощная. Vēl tagad viņi pēta, zinātnieki, kā varēja uzcelt piramīdu. И до сих пор ученые изучают, как они могли построить пирамиды. Tā bija varena impērija. Это была могущественная империя. Viņiem bija savi dievi. У них были свои боги. Viņi viņus pielūdza. И они им поклонялись. Arī faraons bija dieva vietā. И фараон тоже был место Бога. Un viņi ticēja, ka viņi dzīvos pēc nāves. И они верили, что они будут жить после смерти. Bet tā bija varena impērija. Но это была могущественная империя. Bet, ja mēs skatāmies šodien uz to, kas notiek Eiropā, kas notiek vispār pasaulē, Если мы смотрим на то, что происходит сегодня в Европе и в мире, varbūt ne pilnīgi visās vietās. может быть, не во всех местах, Eiropā noteikti, но обязательно в Европе, Latvijā īpaši, и особенно в Латвии, tad Dievam slava, Dievs ir varens. Богу вся слава, Он могущественный. Bet, ja godīgi, es neredzu Dieva slavu šeit Latvijā. Но если честно, то я Божьей славы здесь в Латвии не вижу. Viņš šeit nav. И ее здесь нету. Drīzāk es skatos uz šīm vēstures
reālajām jau sienas. А наоборот, я смотрю на эти исторические реалии, которые здесь на стене. Un tas bija vareni. И это было могущественно. Tam bija ietekme. И это влияло. Un šodien, kas notiek kristietībā kā tādā, И сегодня то, что происходит в христианстве, viņi neietekmē. она не влияет. Neietekmē. Она не влияет. Diemžēl tā ir patiesība, un tam ir iemesls. И, к сожалению, это правда, и для этого есть причина. Kristietība zaudē pēc visos parametros šodien. И сегодня христианство проигрывает во всех параметрах. Tikko legalizēja viendzimumu partnerattiecības. Недавно легализовали однополые браки. Legalizēja Stambulas konvenciju. Легализовали Стамбульскую конвенцию. Un es varēju tur kliegt, cik skaļi gribu. И я мог кричать, насколько громко можно. Un mēs varam iet dažādos maršos. И мы можем ходить в разные марши. Mēs varam protestēt. Мы можем протестовать. Tas neko nemainīs. И это ничего не изменит. Mūsu bērni aizies skolās. Наши дети будут идти в школу. Vecāku tiesības ierobežo. И родительские права будут это ограничивать. Viņi jau tagad ir ierobežoti. И сейчас уже родительские права ограничиваются. Un gendera ideoloģija šodien ievieš skolās caur izglītības sistēmu. И гендерную идеологию сегодня уже внедряют в школах через образовательную систему. Un, diemžēl, tu neko tur nevarēsi izdarīt, kad tavs bērns atnāks mājās un teiks, ka es jūtos, tomēr man skolotāja teica, ka es varu būt, es esmu zēns, bet es jūtos kā meitene, es gribu taisīt operāciju. И, к сожалению, ты ничего не можешь сделать, когда тебе ребенок придет дома и скажет, что я, наверное, себя чувствую как девочка, и я могу сделать операцию, и наоборот. Un arī audzināšanas metodas, kā mēs zinām, Eiropā ir tādas, kādas viņas ir. И также мы знаем, что методы воспитания в Европе, они такие, как они есть. Un tu arī tur neko nevar izdarīt. И там ты тоже ничего не можешь Un сделать. gal galā arī ticēt, ticību tu nevari piespiest. И также верить, и веру ты не можешь принудить. Un tad no viss mūsu mantojums, kas vēl ir mums, И все еще состояние, это наследство, которое у нас есть, kristīgais mantojums ar bērniem, это христианство и наследство через детей, viņš tiek deformēts un kropļots. он деформируется и искажается. Bet un pats svarīgākais, И самое kāpēc важное, es sāku ar šiem eģiptiešu dieviem? почему я начал с этими египетскими богами? Tāpēc, ka mēs, kristieši, uzskatām, ka mums pietiek ar to, ka mēs lūdzam Dievu. Потому что мы, христиане, считаем, что нам хватает только тем, что мы молимся Богу. Tas ir ļoti maz. И это очень мало. Tas ir ļoti maz. Tas tikai sākums. Это очень мало, это только начало. Tas ir tikai tavai personīgai izaugsmai. Это только для того, чтобы твоя личность могла расти. Lūkšana ir svarīga. Молитва важна, Ļoti svarīga. очень важна. Bet šai lūkšanai, ja mēs lūdzam, tai ir jāizsauc mūsos rīcību. Но если мы молимся, то эта молитва должна воспроизвести нас к Ja mēs действию. slavējam un pielūdzam kolektīvi, draudzē, Если мы все вместе в церкви прославляем и молимся, tā arī ir lūkšana. это тоже молитва. Tad tam ir jārada reāla ticība un darbība. И эта молитва должна произвести у нас реальную веру и реальные действия. Reāla rīcība. Реальные действия. Un mēs lasām Bībelē ļoti daudz brīnumu. И мы читаем, что в Библии есть очень много чудес. Bet es jums teikšu tā, Но если я вам скажу tas так, būs nedaudz pārspīlēts, я немножко преувеличу, bet brīnumi nenotiek. но чудеса не происходят. Brīnumi nenotiek tādā veidā, kā mēs, kristieši, esam paraduši to uzskatīt. И чудеса не происходят так, как мы, христиане, думали. Lūk, Ēģiptes impērija brīnums. Вот египетская цивилизация – это чудо. Un kur ir kristiešu draudzes un kristiešu vispār Kristus uzvaras gājiens Latvijā? Kur viņš ir? И где это победоносное шествие Христа в Латвии? Где она? Tāpēc, ka mēs esam apstājušies tikai uz lūkšanu labākā gadījumā. Потому что мы остановились на молитве, это в лучшем случае. Un mēs atstājam Dievam darīt to, kas ir jādara mums. И мы оставляем Богу делать то, что должны делать мы. Un es to varu garantēt, ka tavā personīgajā dzīvē И я могу гарантировать, что в твоей личной жизни nebūs liels pārmaiņas. не будет больших изменений, Ja tu pats nestrādās pie sevis. если ты сам над собой не будешь Tas работать. ir darbs. Это работа. Darbs. Это Ja работа. mēs atnākam uz dievkalpojumu, tas ir viens. Если мы приходим на служение, это одно. Tas ir ļoti svarīgi. Tā ir vide, kur mēs iedvesmojamies, lai pēc tam iet mājās un strādāt pie sevis. Это среда, где мы вдохновляемся и потом идем домой, чтобы над собой работать.
Un ja mēs paši pie sevis nestrādājam, mums pašiem nav iekšējas izmaiņas. И если мы сами над собой не работаем, тогда внутри нас нету и внутренних изменений. Mums nav adekvātas pareizas darbības, kas ved uz panākumiem. У нас нет адекватных, правильных действий, которые ведут к успеху. Un mums nav ko dot citiem, jo pašiem nav. И нам нечего даровать с другим, потому что у нас самих нету. Bauslis mīl Dievu un savu tuvāko kā savu pašu. Есть заповедь «Люби Господа и возлюби себя, как самого Tas jau ir tas себя». svarīgākais bauslis. Это и есть это самая наиважнейшая Mīlēt заповедь. Dievu nozīmē turēt viņa principus. Любить Бога – это значит держать Его принципы. Tas ir pirmkārt, protams, pazīt viņu personīgi, Это значит, во-первых, знать Его лично, praktizēt personīgas attiecības ar viņu практиковать отношения с Ним un strādāt pie sevis, lai viņa likumi, viņa principi būtu ne tikai mūsu prātā, bet sirdī. и работать над тем, чтобы Его законы и принципы были у нас в сердце. Lai tas būtu mūsu dzīvesveids, И чтобы это было наш стиль жизни. darīt viņa gribu un dzīvot pēc viņa prāta. Делать Его волю и делать по Его воле. Un ja mīl Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu, И если ты любишь Бога и своего ближнего как самого себя, tas nozīmē, ka tev jāmīl ir sevi vispirms. это значит, что ты должен сначала любить себя. Ir jāmīl sevi vispirms. Ты сначала должен любить себя. Ja tu nemīli sevi, es nevaru mīlēt arī cilvēku sev apkārt. Если ты не любишь себя, ты не можешь любить Ja и es par людей, sevi которые вокруг. neparūpēšos, tad man nepietiks ne enerģijas, nebūs vērtības, lai kaut ko dot citiem И cilvēkiem. если я не позабочусь о себе, то у меня не будет ценности, чтобы позаботиться о людей, которые вокруг. Un atgriezīšos pie eģiptiešiem. И я вернулась опять к египтянам. Viņi zināja, ko nozīmē vārds darbs. Они знали, что значит слово «работа». Saviem dieviem pienes upurus. Они несли своим Богом жертвы. Viņi strādāja attiecībā pret to, kā viņi ticēja. Они работали над тем, как они верили. Zini, ka ticība ir vispārējais jēdziens. И знаешь, что вера – это такое общее. Tu vari ticēt jebkam, Ты можешь верить кому хочешь. un kam gribi. Ты можешь верить кому Un tam хочешь. būs rezultāts. И у этого будет результат. Tas ir pilnīgi dabiski. Cilvēkam ir tā, cilvēks ir uzbūvēts. Человек так построен. Tāda ir viņa iekšējais sirds stāvoklis. У человека такое Без внутреннее сердце, у него сердце Cilvēku такое. uzbūve psiholoģiskā. И человек так построен, его психология. Jo Jēzus saka, tas viss spēj, kas tic. И Иисус говорит, те, которые верят, Tas visu spēj, kas tic. те, которые верят, они все могут. Un tas nenozīmē, ka tikai kas Jēzum tic, viss var. И это не значит, что только те, которые верят Tie, kas Иисуса, tic могут savai все. idejai, viņi var. Те, которые верят в свои идеи, они тоже все могут. Tāpēc es pieminēju tikko šos eģiptiešus. Поэтому я сейчас Viņi taču упомянула varēja. о Mēs vēl египтянах. tagad pētām, kā viņi to varēja. un Они nevaram же saprast. могли, и они могли, и мы до сих пор не можем понять, Bet как ja они mēs это могли. ticam Jēzum Kristum, Но если мы верим Иисусу tam Христу, Dievam, kas radījis debesis un zemi, этому Богу, который родил землю и небеса, un ja mēs ticam savai misijai šeit uz zemes, и если мы верим Там, той ko mēs миссии, darām. которую здесь у нас на земле, тому, чему мы делаем, tad uz to, ko mēs darām, patiešām ir reāls Dieva spēks. и тогда тому, что мы делаем, есть реальная Божья сила. Un ir dažādi dievi un dažādi spēki. И есть разные боги, есть разные силы. Un mēs redzam, kas notiek Eiropā un Latvijā šodien. И мы видим, что сегодня происходит в Европе и Латвии. Kādas finanses tiek ieguldītas, Какие финансы no вкладываются, kurienes viņas nāk. откуда они Tur cilvēki приходят. strādā Над этим люди работают. konkrēti pie zaļās politikas, Конкретно над зеленой политикой, pie gender ideoloģijas, над гендерной идеологией, pie vakcīnu politikas, над политикой Pasaules вакцин. veselības organizācija. Это Всемирная организация здравоохранения. Šodien Latvija to nekur mēdījos neraksta, Об этом нигде в медиах не пишут, bet es esmu parlamentā. но я в Un mums ir парламенте. dažāda informācija. У нас есть Viņa разная ir информация. faktiski slepena. Она Tas практически nenozīmē, ka ja es tur esmu, засекречена. tad man viss ir pieejams. Это не значит, что если я там, то у меня все доступно. Ir ļoti daudz noslēpumu. Есть очень много тайн. Un tikai no ārzemju mēdījiem mēs uzzinām, ka Latvija ir pievienojusies vakcīnu karšu tekstēšanas programmai. И мы только от зарубежных медиа узнаем, что Латвия присоединился к вакцинациям эти карты, когда там все будет Tas проверять. nozīmē, ka tur nevarēs ne pirkt, ne pārdot, ja tur neesi potēts, ja tur nav certifikāts. Это QR значит, kods. что ты не сможешь ни покупать, ни продавать, если у тебя не будет Mēs QR-кода. vēl neilgu laiku atpakaļ atceramies, kas notika Latvijā
Latvijā caur visu šo te saucamo pandēmiju. И недавно мы еще помню, что произошло в Латвии, когда была пандемия. Kā cilvēktiesību pārkāpumi šeit notika. Как нарушали права Kā людей, sagrāva ekonomiku. как они разрушили экономику, Kā sagrāva cilvēku veselību. как они разрушили здоровье людей. Un viņi grib to turpināt. И они хотят это продолжать. Par to jau nerunā И об этом не говорят publiski. публично. Nu, es šobrīd šo jautājumu esmu pacēlis kopā ar saviem dombiedriem. Но я сейчас этот вопрос поднял вместе со своими людьми, которыми рядом. Bet reāli, ja tu neesi varas pozīcijā, Но реально, если у тебя нету позиции tu vari власти, runāt, cik tu gribi. ты можешь говорить, сколько ты Tu хочешь. neko nevari mainīt. Ты ничего не можешь изменить. Un zini, cik balsis pietrūka, lai tiešām partijas ar kristīgām vērtībām būtu vairākumā? И ты знаешь вообще, сколько голосов не хватило, чтобы партии, у которых есть христианские Lai tavu bērni varētu iet ценности, normālās были skolās. в множестве, чтобы твои дети могли ходить в Lai нормальную nebūtu школу, obligāts piespiedu potēšana, чтобы не была обязательная вакцинация, lai nebūtu šie pārmērīgie nodokļi. чтобы не были эти сумасшедшие налоги. Zini, cik pietrūka? Divas Знаешь, balsis. сколько не хватило? 2 голоса, чтобы были партии Nu, divu в deputātu mandātu большинстве. vietas. ir, jā. 2 депутатских мандата не хватило. Tas nozīmē, ka liela daļa tieši kristieši neaizgāja uz vēlēšanām. Это значит, что именно христиане не пошли на выборы, Jo viņi lūdz Dievu. потому что они молились Богу, Un Dievs visu izdarīs. и Бог все сделает. Tas, kas jāizdara ar mums. То, что должны были сделать мы. Kāpēc es aizgāju politikā? Почему я ушел в политику? Vai es esmu tāds izteikts politiķis, vai tā ir mana stiprā puse vai dāvana? Или я такой выражен, ну, политик, или это мой дар, или мой талант. Tas, ko es redzu politikā, nu, viņi ir diezgan tumši un briesmīgi. То, что я вижу в политике, она очень темная и страшная. Tur ir bezprincipiāli cilvēki, Там беспрецедентные Безвērtības люди, cilvēki. там люди без ценностей, kuri rūpējas tikai par to strādā, lai būtu pie varas. которые работают и заботятся только о том, чтобы быть у власти. Vara un nauda. Власть и деньги. Un tādam normālam cilvēkam, kam ir vērtības, nu, И нормальному человеку, у которого есть ценности, pēc idejas, nu, tā nebūtu tā kā viņa vieta. по идее, это не его место. Bet ja mēs tur neejam, ja mēs tur neesam, Но если мы туда не идем, и если нас там нету, tad mēs atdodam savus bērnus un savus dzīves viņu rokās. тогда мы отдаем своих детей и свои жизни в их руках. Un kāpēc es aizgāju tur? И почему я туда ушел? Tāpēc, ka neviens negāja. Потому что никто не шел, Neviens jau neiet. никто не ходит. Labākā gadījumā aiziet novēlēt. В лучшем случае пойдут и проголосуют. Labākā gadījumā. Это в лучшем Un случае. vēl tur pastrīdēsies, vai vispār politikā vajag iet kristiešiem. И они там еще немножко порассуждают, вообще христиане должны идти в политику Jo или нет. Jēzus negāja politikā. Потому что Иисус не ходил в политику. Jēzus nebija Dāvida dēls. Viņš nav ķēniņš. Разве Priesteris. Иисус не был сыном Давида, он не был там царем? Kas bija Dāvids? Кто был Ķēniņš. Давид? Politiķis. Давид был царем, Kas он bija был Mozus? политик. Politiķis. Кто был Моисей, Kas он bija был Daniels? политик. Jāzef? Politiķis. Кто был Даниил, кто был Visi Иосиф, šie они līderi были bija политики. politiķi un ķēniņi. Все эти Un priesteri. лидера, они были политиками и пастырями. Jēzus atnāca visu salikt savās vietās, garīgo virzienu iedot. Иисус пришел для того, чтобы поставить все на свои места и дать духовное направление. Viņš nomira pie krusta un augšā un cēlās, lai mēs piepildītu bauslību, nevis lai atmestu viņu. Он пошел на крест и умер для того, чтобы наполнили заповеди, а не того, чтобы их отменить. Es domāju, 10 baušas. Я думаю, именно 10 Es заповедей. nedomāju par visu to vecās derības kārtību. Я не думаю то, что было в Старом Завете. Всё Tuvāk то. mīlestība, Любим ближнего. vīrietis, sieviete Мужчина, женщина. un tā tālāk. И так Elementāras далее. lietas. Элементарные вещи. Nezakt, nenokaut. Не воровать, не убивать. Mīlēt savu tuvāko. Любить своего ближнего. Un lai Dievs tev ir pirmā vietā. И чтобы Бог у Attiecības тебя ar viņu. был на первом месте и были отношения с Ним. Lai tev obligāti nebūtu vajadzīgi kaut kādas īpašas rituāli. Чтобы тебе не было нужны были специальные Lai ритуалы. tu patiešo vari iet pie viņa, jebkurā Чтобы ты vietā. напрямую мог идти к Нему. Lai tev būtu draudz, kuri sanākat kopā un cits stiprināt. И чтобы была церковь, где вы могли прийти Un вместе и kur друг jūs kā друга komanda поддержать. nesat evaņģēliju. И где вы как команда Savā valstī, несете sabiedrībā. Евангелие в своем обществе, в своем государстве. Tā kā brīnumi notiek tikai uz konkrētas augsnes, jeb pamata. Поэтому чудеса только происходят, там есть конкретная почва и конкретные основы. Es jau sen vairs nepriecājos, ka kāds kaut kur tur. Man nesen draudzē bija gadījums, meitene sāk dzirdēt. Я уже особо не радуюсь. Недавно в церкви был случай, когда девочка начала слушать.
dzirdēt. Она начала слушать. У нее было laikam no плохое. bērnības viņa У нее с ar детства dzirdes там, aparātu tikai там varēja. она могла ходить только слухательным Un аппаратом. pēkšņi dievkalpojumu laikā sāka dzirdēt. И вдруг во время богослужения начала слышать. Un, jā, es priecājos par to, ka viņa Да, я радуюсь, что она. ir ausis veselas. У нее ухо исцелилось. Bet tie ir tādi izņēmumi gadījumi. Но это такие Es исключения. sam vairs nepriecājos par šādām lietām vairāk, jo es saprotu, ka tas neko nemaina. Я давно уже не прошу об этих вещах, потому что я понимаю, что это ничего не изменит. Tas neko nemaina. Это ничего не Maina изменит. tikai tas, ka mēs attiecībā pret Dievu gribu darām to, ko Viņš vēlās. Меняет только то, что если мы в отношении Божьей воли делаем то, что Он хочет. Ka mēs kļūstam tādi, ka mēs pie sevis strādājam. Когда мы становимся такими, когда мы работаем над собой. Es tev teikšu tā, ka varētu nosaukt šo sprediķi darbs. Я могу сказать, это называется работа. Saki darbs. Говори, работа. Tāpēc es teicu, ka es nevaru tā iepriecināt šausmīgi. Поэтому я сказала, я так особо вас не порадую. Es nevaru tagad tā atnākt un pateikt, jums viss būs, viss notiks. Я так не могу Tu прийти tur вам brauksi скажу. lidmašīnās, tev būs tur daudz naudas, un es nevaru to pateikt. Я не могу так прийти и сказать, что вам все будет, вы будете tev viss ездить Dievs на самолетах, dos, что no у тебя debesīm все будет, nolaidīsies. деньги, что Бог с неба спустится и все будет. Es jums pastāstīšu par Tallinas atmodu. Я вам расскажу о таллинское пробуждении. Visi esat dzirdējuši par, tie bija laikam 80. 70. gadi, kad Это Tallinā bija было atmoda. Olivijas baznīcā. В 70-е и 80-е годы в Таллине было пробуждение. Ir kāds dzirdējis par šo atmodu? Кто-нибудь слышал об этом пробуждении? Un dažādas leģendas par to. Там идут разные легенды. Tur cilvēki pa gaisu lidojuši. Там люди на потолок летали. Cilvēki no visas PSRS padomjas Savienības Там brauc uz люди со turieni. всего Советского Союза ехали туда. Tur es šajā baznīcā esmu bijis kā ekskursijā. Я был в этой церкви на экскурсию. Varbūt tas ir subjektīvi, bet es pat to senatnes elpu, vēl atmodas elpu jūtu vēl tagad. Может быть, это субъективно, но я там почувствовал вот это дыхание пробуждения еще Varbūt tāpēc, ka es сейчас. zinu par to. Может быть, потому что я об этом знаю. Es redzēju to kambari, Marijas kambaris, viņš saucās, kur bija dažādi dzirdes aparāti un kruķi samesti ar kauzēm. Я видел это, там помещение, Марии, там, где заброшены уже эти слуховые аппараты, эти, когда ходишь. Kruķi visi. Jā. Костыли. Jā. Tur gan vairs nebija viņi. Там, хотя уже их Bet не было, šī telpa tur bija. но было это помещение. Nu, tā tāda pagātnes liecība ir. И это такое свидетельство прошлого. Bet kā tas varēja notikt? Но как это могло Tas taču произойти? bija Padomju Savienībā. Это было в Советском Союзе. Es jums pastāstīšu, kā tas notika un kā tas beidzās, un tas ir mans subjektīvs vērtējums. И я вам расскажу, как это случилось, как это кончилось, но это мое субъективное Tu vari ticēt рассуждение. tālāk, kā tu gribi, Ты можешь верить дальше, как ты хочешь. bet tas ir viens no tādiem svarīgiem faktoriem saprast, Но это один из важных факторов, это понять, ka brīnumi nenotiek tā uz līdzenas vietas. что чудеса не происходят так на ровном месте. Kad Jēzus Kristus laivā gulēja un izcēlās vētru un mācekļi modināja viņu. Когда Иисус Христос лежал в лодке и поднялась буря, и эти ученики испугались. Un viņi modināja Jēzu, ka mēs grimstam. И они начали пробуждать Иисуса, говорить, что мы утопаем. Jēzus piecēlās, pateica jūra mierā, viļņi mierā, un jūra kļuva rāma un vējš pārstāja pūst. Иисус поднялся и сказал, ветер утихни, все успокоилось. Un viņš vēl kaut ko teica. И он еще что-то Kur ir сказал. jūsu ticība? Но где ваша вера? Kur ir jūsu ticība? Где ваша вера? Kur ir jūsu ticība? Где ваша вера? Un mācekļi atnāca pie viņa prasīja, kāpēc mēs nevarējām izdzīt no mēnesērdzīgā ļauno garu. И ученики пришли к Иисусу и спрашивают, почему не могли из этого прокаженного изгнать злых духов. Tas bija cits gadījums. Это был другой случай. Atveda pie mācekļiem tēvs dēlu, kuram bija Привез к ученикам mēnesērdzība. этого Эпилепсия, отец сына, у эпилепсия. которого была эпилепсия. Un kāpēc mēs nevarējām dziedināt? Почему мы не могли исцелить? Un ja es teicu, ak, jūs samaitātā un neticīgā cilts, cik ilgi es būšu pie jums? И Иисус сказал, ах, вы маловерные и испорченные, как долго я буду у вас. Un šie vārdi, cik ilgi es būšu pie jums? И эти его слова, как долго я буду у вас. Viņa mērķis bija, lai mēs turpinātu to, ko viņš ir iesācis. Его цель была в том, чтобы мы продолжали то, что он начинал. Un ne jau tikai brīnumus darīt. Не Шанс. только чудеса такие делать. Un mācekļi pienāca pēc tam prasīja atsevišķi, kāpēc mēs nevarējām. И потом ученики пришли к нему отдельно и спрашивают, почему не смогли мы.
Un viņš teica, ja jums būtu ticība, kā sinēt pa graudiņš, И он сказал, если бы у вас была вера, как горчичное зерно, tad jūs sacīsiet šim kalnam pārcelt no šejienes uz turien, un tas pārceltos, un jums nekas nebūtu neiespējams. и тогда вы сказали, что этой горе передвинется, и для вас не будет ничего невозможного, она передвинется. Bet šī suga citādi neiziet kā ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Но это все не происходит, как только через пост и молитву. Un tagad mēs domāsim, mēs tagad neēdīsim un mēs kādu atbrīvosim vai valstī kārtību ievedīsim. И теперь, если мы думаем, что мы не будем кушать, и потом мы наведем порядок в стране. Mīļie draugi, Дорогие gavēns, друзья. tā ir disciplīna. Пост – это дисциплина. Un kalni pārceļās, kad mēs viņus norokam. И горы передвигаются, когда мы откапываем Ar их. disciplīnas palīdzību norokam. С помощью дисциплины мы их откапываем. Tu esi braucis kaut kur Eiropas dienvidos, kur ir tuneļi. Ты когда-то ехал на юге Европы, там где тоннели. Tad cilvēki izrok kalnos tuneļus. Это когда люди вырывают туннели в горах. Šādā veidā viņi pārceļ kalnu. Таким образом они передвигают горы. Un tāpēc, ja es saku, šī suga citādi neiziet. И поэтому Иисус говорит, этот род по-другому не уйдет. Jums viss būs iespējams, ja jūs saskaņā ar manu gribu strādāsiet. У вас будет все возможно, если вы, согласно моей воле, будете работать. Saki darbs, Говори работа. saki darbs. Говори работа. Jā. Tas nav tas darbs, kur tu ej no 8 līdz 5 strādāt. Это не та работа, где ты идешь с 8 до Tas 5 ir, kad tu no вечера rīta работать. piecelies un pavadi laiku, lasot Bībeli, lūdzot un pasakoties Dievam. Это когда ты утром встаешь, читаешь Библию и благодаришь Бога. Un pie sevis strādā. И работаешь над Šādā собой. veidā pie sevis strādā. Таким образом ты работаешь над Kad собой. iepazīsti Dievu, iepazīsti sevi. Когда ты познакомишься с Богом, ты познакомишься с собой. Kad tu Познаешь. apzinājies, ka nebūs brīnumi, ja tu pats neradīsi tiem augsni. Когда ты понимаешь, что не будет чудеса, если ты не будешь делать для этого почву. Kad mācekļi nāca pie Jēzus un teica tā, Когда ученики пришли к Иисусу, они говорили так. vairo mums ticību, māc mums ticēt. Умножь у нас веру, научи нас верить. Un mēs esam paraduši lūgt Dievu. Dievs dod mums ticību. И мы научились так говорить, Бог, дай нам веру. Es tev teikšu godīgi, tā ir stulba lūkšana. И я тебе скажу честно, это тупая молитва. Stulba lūkšana. Tupая Dievs молитва. nekādu ticību tev nedos. Бог никакую веру тебе не даст. Ticība ir tava rīcība attiecībā pret viņu un pret cilvēku. Pret Вера sevi. – это твои действия по отношению к Нему и по отношению к себе. Tas ir kaut kas pat vairāk. Caur lūkšanu tas ir tas, kas nonāk tavā sirdī. Un tas, kas ir tavā sirdī, tas izsauc vēlmi rīkoties. Un arī tad tu bloķi var uzlikt vēl arī. И это что-то намного больше, когда ты через свои действия ты начинаешь, через свою веру ты начинаешь действовать, и потом это производит действие в тебя. Un tad, kas bija sākumā, vista vai ola? И тогда задается вопрос, что было в начале, курица или Kāpēc mēs sākām яйца? rīkoties? Ja? Почему мы начинаем Tad, действовать? kad tu sāc rīkoties, veidojās ticība. Когда ты начинаешь действовать, производится вера. Tad, kad tu tici, tad tas rada arī darbību. И когда ты веришь, это производит Tas viss действие. ir saistīts. Это все взаимосвязано. Šeit ir slavētāji. Es domāju, katram ir stāja viņa vieta šeit būt. Здесь прославители, я думаю, здесь это каждому его место. Tas ir viņu zināšanas, viņu Это их aicinājums, знание, это их призвание. viņa stiprās puses tieši mūzikā. Это их сильные стороны в их Tas, kas музыке. viņiem patīk. Это то, что им нравится. Bet, zini, ja mēs izņemsim kādu slavētāju no šejienes Но если мы какого-то из прославителей отсюда уберем un sāksim kopīgi 1, 2, 3 gadu laikā darīt kaut ko citu, и начнем вместе что-то раз, два, три за год делать что-то другое, un ja būs apziņa, ka tas, ko dara, tas ir ļoti vērtīgi un nepieciešams, и если мы будем понимать, что это очень ценно и необходимо, arī tas iepatiksies. и это тоже понравится. Kas bija sākumā, vīsts vai ola. Что было в начале, курица или яйца? Tāpēc arī tā ticēt tā viennozīmīgi, ka katrs ir radīts kaut kam konkrētam. И поэтому просто так веришь, что каждый из нас рожден для чего-то конкретного, Apbrauc kaut kāds pravietis, vēl pateiks, jā, tikai tas var nekas cits. и приедет какой-то пророк и скажет, да, только это одно, и больше ничего другого. Nu, tie ir meli. Это ложь. Zini, kurš ir vislabākais pravietis? Знаешь, кто самый лучший пророк? Tavs mācītājs, kurš pazīst tevi.
Это твой священник, который тебя знает. Tas, kurš tevi pazīst. Тот, который тебя знает. Nu, kā var kaut kur apbraukt un kaut ko tur norunāt un pateikt tos zilus brīnumus? Ну как так можно приехать и что-то сказать, какие-то синие чудеса? Es nesaku, ka nemēdz tā būt. Я не говорю, что так не происходит. Bet es līdz šim, es jau ar Dievu esmu 25 gadus drīz. Но я до сих пор, я с Богом уже 25 лет. Es vienu reizi esmu redzējis īstu pravietu. Я только один раз видела настоящего Nu, пророка, tāds, kas runāja to, ko patiešām notiek viss arī. который действительно говорил, и это действительно происходило. Pārējie, ko es esmu redzējis, tāda pravietošana, jeb cilvēku celšana, uzmundrināšana. Но остальное, то, что пророчество я видела, это просто для людей, чтобы их подбодрить. Nu, turpini strādāt, turpini rīkoties, viss Продолжай ir labi, работать, viss būs labi. продолжай действовать, все будет хорошо. Viss forši ir. Все прекрасно. Tā kā sorry par tādu, varbūt ne visiem tā interesanti, ne viss var piekrist, Вот поэтому я извиняюсь, может быть, не все будут согласны со мной, bet brīnum nebūs. но чудесов не будет. Ja tu neizdarīsi to, kas tev ir jāizdara. Если ты не сделаешь то, что ты должен сделать. Un brīnum notiek arī neticīgiem cilvēkiem. И чудеса происходят даже у неверующих Ja viņi людей. trāpa uz pareiziem principiem universāliem. Если Он они рīkojās. попадают на правильных универсальных принципах и начинают действовать. Ja es teicu tā mācekļiem, И Иисус сказал так kad mācekļi ученикам, prasīja par to vairāk mums ticību. когда они пришли и сказали, умножь нас веру. Viņš teica, kurš kungs, kad kalps atnāks no darba, Он сказал, какой господин, когда слуга придет с работы, teiks, sēdies pie galda un ēdīsim. скажет ему, сиди за стол и будем кушать. Vai kungs neteiks, papriekš tu uzklāji galdu kungam, Разве господин сначала не скажет, сделай стол сначала для господина, un tad paši sēdīsieties pie galda. и только потом будет сами садиться за стол? Šeit ir runa par tiem laikiem, ja konkrēta hierarhija. И здесь идет речь о тех временах, когда была определенная Un иерархия. tad Jēzus saka, tad, kad jūs būsiet izdarījuši no savas puses visu, kas ir jūsu pienākums, И Иисус говорит, когда вы сначала сделаете все, что есть в ваших обязанностях, tad sēdieties pie galda. только потом садитесь за стол. Jēzus klāja mums galdu, mums ienaidniekiem redzot. Иисус накрывает стол в виду врагов наших. Tiešām mūsu kauss ir piepildīts pilns līdz malām. Наша чаша переполнена. Viņš до klāja mums краев. galdu tad, kad mēs klājām viņam galdu. Он накрывает стол нам, когда мы накрываем ему стол. Ceļ nāmu Dievam, Построй дом для Бога. un viņš cels nāmu tev. И он будет строить Amen. дом для Dod skaistu тебя. slavu Dievam. Амен. Отдай славу Богу. Amen. Амен. Es to saucu par tādu kristīgo mistiku. Я это называю христианская мистика. Nu, ar misticismu nodarbojās. Мы работаем с мистицизмом. Mēs domājam, ka es nenoliedzu, kad ir jāizdzen ārā besi. Я не говорю, что не надо выгонять бесов. Es nesaku par to, ka nav jāliek rokas cilvēkiem un jālūdz par dziedināšanu. И я не говорю, что не надо возлагать руки на больных и Tas viss ir говорить об jādara. исцелении. Это все надо Tas viss ir делать. labi, arī Jēzus to И darīja. это все хорошо, Иисус это делал. Bet tas būtībā neko nemaina. Но в принципе это ничего не меняет. Tas valstī neko nemaina. Это в государстве ничего не меняет. Kristīgais misticisms, ka mēs ticam, ka mēs izdzīsim kādu ļauno garu un viss mainīsies. Христианский мистицизм, когда мы верим, когда мы выгоним злого духа, и все изменится. Tu zini, cik man jau pieredze ir ļoti liela. Знаешь, у меня уже очень большой опыт. Cilvēki nemainās vienā dienā. Люди не меняются за один день. Cilvēki tiek aizskarti, Людей что-то затрагивает, viņi piedzīvo Dievu, они переживают Бога, un tālākais ir viņu rokās. и все дальше это уже в их руках. Bet mēs gaidām, ka Dievs kaut ko vēl darīs. Но мы ждем, когда Бог еще что-то Redzi, сделает. Видишь, viena lieta ir par brīvu. одна вещь это бесплатно. Pārējais par maksu. Это все остальное за Par цену. maksu ir Kristus upuris. Bez maksas ir Kristus upuris. Бесплатно это жертва Иисуса. Un tā ir Dieva mīlestība. Это любовь Бога. Jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Настолько Бог возлюбил мир, что Он послал Сына, чтобы никто, все, кто Его любит, никто не пропал. Standarta rakstvieta, Jāņa Это стандартная 3.16. фраза в Евангелии Иисуса. Kā Dievs parādīja savu mīlestību? Как Бог проявил свою любовь, Deva savu dēlu. отдал своего Сына. Upuris. Это жертва.
iespēja jaunai dzīvei, Это возможность для новой жизни. iespēja iekšējām pārmaiņām. Это возможность для внутренних перемен. Es domāju, ka šeit ir cilvēki, kas arī kādus gadus jau ilgākus ir ar Dievu. Jau. Я думаю, что здесь есть люди, которые тоже уже долгие годы с Богом. Un sakiet man, Ja cik, skasīties cik daudz jūs esat redzējuši, ka iznāk cilvēki priekšā, varbūt kaut kur vēl 2000 gados, 90 gados, iznāk priekšā un pieņem Jēzu kā savu glābēju. Сколько людей из вас видели, когда там 2000 год, 90-е люди вышли на период в 90-е, ну, приняли Иисуса? Un ar simtiem, Там были сотнями людей. simtiem, tūkstošiem to darīja. Там было тысячами людьми. Kur viņi ir? Где они сейчас? Vai Dievs tās pārmaiņas turpina viņos, vai viņi strādā un tad Dievs izdara pārmaiņas viņos? Это Бог делает перемены в них, или эти люди сами над собой работают, и тогда приходят перемены? Draudze ir vide, Церковь – это среда, kur notiek pārmaiņas cilvēkiem. где происходят перемены с Vienkārši людьми. esot šajā vidē, viņas notiek. Просто когда они находятся Tā в ir. этой среде, это происходит, это так. Bet tādā gadījumā tu svētdienas dienā, šeit sestdienā, tu nevari gurķus marinēt. Но таким образом ты в субботу не можешь огурцы мариновать. Tu esi dievkalpojumā. Ты находишься на богослужении. Tāpat arī ikdienā. Также- Atver Bībeli, lasi Bībeli, nevis ziņas skaties pirmkārt. Ты каждый день читаешь Библию, а не новости смотришь Tu сначала. pirms strādā pie sevis, bet draudze tā ir vide, kas iedvesmo tevi turpināt darbu pie sevis. Ты сначала работаешь над собой, и церковь – это та среда, которая вдохновляет тебя работать над собой. Kāds kaut ko saprot, ko es runāju? Кто-то понимает, о чем Ja? я говорю? Paldies Dievam! Слава Богу. Paldies, jo šīs tēmas būtībā ir aizvērts priekš kristiešiem. Потому что эти темы для христиан закрыты. Un mēs brīnamies, kāpēc notiek tas, kas notiek mūsu valstī. И мы удивляемся, почему происходит в нашей стране то, что происходит. Šeit ir pietiekoši daudz kristiešu, lai mēs tiešām varētu vienoties un panākt teicamas pārmaiņas savā valstī. И здесь достаточно христиан, чтобы мы могли между собой согласоваться и чтобы изменилась страна. Bet mums ir sava tāda ierosējuša domāšana. Но у нас такая заржавевшее мышление, Un tāpēc nekas nevar mainīties. и поэтому ничего не может измениться. Atcerieties, cilvēki mainās lēnām. Помни, люди меняются медленно. Darbs, nepārtraukts, disciplinēts darbs. И необходима непрестанная дисциплинированная работа. Es jums novēlu šeit regulāri apmeklēt draudzi. И я вам пожелаю здесь регулярно посещать церковь. Būt šeit regulāri. Быть здесь регулярно. Nekad neatstāt savu svēto grāmatu Bībeli. Никогда не оставить свою святую книгу Библию. Es atceros, vēl krieviski bija tāda dziesmiņa. Я помню, на русском была такая песенка. Никогда не оставлю свою Библию. Никогда не Давно оставишь свою когда-то. Библию, Санёбий. Neatstāšu savu Bībeli. Nekad neatstāšu savu Никогда Bībeli. не оставлю свою Saki, es Библию. nekad neatstāšu savu Скажи, Bībeli. никогда я не оставлю свою Библию. Ja? Mēs domājam, ka atnāks kaut kāds cilvēks no kaut kurienes un iedos mums tās burvju atslēdziņas. Мы думаем, что придет какой-то человек и даст нам ключик чудес. Tā ir mistika. Волшебный ключик. Это Atslēgas ir мистика. tevī. Ключи в тебе. Atslēgas ir tevī. Ключи в тебе. Zini, es savā ticības sākumā Я в начале своего es верования, gāju uz kapelu, я ходил в капеллу. cietuma kapelu. Я ходил в тюремную капеллу, 2000 gads, 2000 год, kurus atrados par saviem grēkiem. где я находился из-за своих грехов. Un es biju piedzimis no augšas tikko. И я только что родился свыше. Es gāju uz kapelu, tur nāca no dažādām konfesijām И я ходил priesteri. там в капеллу, там приходились разные конфессии и священники. Un tad viņi teica, atver savu sirdi Dievam. И тогда они говорили, открой свое сердце для Бога. Un es pie sevis domāju, es tā iztēlojos. И я так в себе вообразил. Nu, es zinu, ka sirds man te ir. Я знаю, что сердце у Так меня вот. здесь где-то. Bet neiet runa par šo sirdi. Но речь не идет об этом сердце. Un es tā iedomājos, es tā, И я так представил. es atveru savu sirdi, nāc iekšā. И я открываю свое сердце и заходи. Bet tas ir kaut kas cits. Но это что-то Patiesībā. другое. Kaut kas cits nekā tikai iedomāties, ka tu esi atvēris sirdi. Но это что-то другое, когда ты там представил и открыл свое сердце. Atvērt savu sirdi nozīmē elementāri praktizēt to, ko tu mācies. Открыть свое сердце – это значит практиковать тому, чему ты учишься. Praktizēt to, ko es tagad tev mācu. Практиковать то, чему ты учишься. Praktizēt to. Практиковать. Vienkārši paklausīt, darīt. Просто послушно делать. Un tur bija tāds krusts И там был такой крест. kapelā, un
kāds teica, skaties uz krustu. И кто-то Предикти, сказал, да. во время проповеди сказал, смотри на крест. Un es skatījos uz to krustu. И я смотрел на этот крест. Un es domāju, skatīšos uz to krustu, un tad kaut kas И mainīsies. я думала, я буду смотреть на этот крест, и что-то будет меняться. Un tikai vēlāk es sapratu, ka И uz только krustu потом я skatīties nozīmē понял. kaut ko citu. Только потом я понял, что смотреть на крест, это значит что-то другое. Tas nozīmē neatstāt svētās 4 lietas. Это значит не оставить 4 священные вещи. Bībele, Библия, lūkšana, молитва, draudze церковь un kalpošana. и служение. Saki Bībele, Скажи Библия, lūkšana, молитва, draudze, церковь, kalpošana. служение. Bībele, lūkšana, draudze, kalpošana. Šīs 4 lietas, Эти 4 вещи, 4 vaļi, эти 4 кита, kas ir jāpraktizē pašam. которые ты должен практиковать сам. Lūk, ko nozīmē uz krustu skatīties. Вот что значит смотреть на крест. Lūk, ko nozīmē arī atvērt savu sirdi Dievam. Вот что значит открыть свое сердце для Бога. Un nekādas mistikas. И никакой мистики. Un tad, kad mēs galdu esam uzklājuši, И потом, когда мы накрыли стол, atceries, запомни, Dieva spēks vairāk nav uz viņa paša, tā kā, Божья сила не больше на нем самом, как бы, bet uz viņa principiem. но на его принципах. Viņš to ir radījis, bet mēs jau neredzam savām acīm to. Он это сотворил, но мы своими глазами Bet этого ir не viņa видим. principi, likumi. Но есть его принципы, есть его законы. Tāpat kā ir zemes pielikšanās spēks, Точно как gravitācijas likums. есть закон гравитации и сила притяжения Ņūtons Земли. atklāja to, ka ābols krīt taisni uz zemes, nevis tā slīpa. И Ньютон открыл то, что яблоко падает прямо на землю. а не Viņš так, как atklāja криво. gravitācijas likumu, ko Dievs ir radījis. И он открыл закон гравитации, который создал Бог. Un ja cilvēks rīkojas attiecībā pēc šā likuma, И если человек действует по этому закону, tas darbojas. он Uz работает. pašiem likumiem ir viņa spēks. Над самими законами есть его сила. Universāli principi. Viņi darbojas pie ticīgiem un Есть neticīgiem. универсальные принципы. Они работают как у верующих, как и Bet tie, неуверующих. kas tic uz Kristu, Но те, которые верят Христу, tie ir jauns radījums. они новое творение. Viņi pieturās pie tā virziena, kādu paredzējis ir Dievs. И они держатся того направления, которое предназначил Бог. Faktiski garīgums nozīmē virzienu. Фактически духовность значит направление. Cilvēks var būt spēcīgs pats par sevi. Человек может viņš сам по ievēro себе viņa быть principus. сильным, если он соблюдает его Tu принципы. Jungi šo es lasīju, taču, vai ne? Ты же читал Ceturtā Ягичева, dimensija. 4 Viņš saka, ka dimensия. budisti visi to praktizē, viņam viss notiek. Он говорит, что буддисты это тоже практикуют, у них все это происходит. Bet kristieši izdomā, ka tas ir burvis, piemēram. Но, Ka nedrīkst vizualizēt. но христиане придумали, что это колдовство и нельзя Es визуализировать. nesaku, ka visi, bet izdomā. Visu kaut Я ko. не говорю, что все, но придумают там Un daudz ko всякое. izdomā. И много чего Paši. придумают сами. Bet tie cilvēki, kas nav kristieši, viņi lieto šos principus, ko radītājs ir radījis. Но есть люди, которые не христиане, но они используют эти же самые принципы, которые Un сотворил sasniedz Бог. visu, ko vēlas. И они тоже достигают все, что они желают. Bet mēs, kristieši, kas uzturam attiecības ar viņu, Но мы, христиане, у которых есть отношения с Ним, viņš dod virzienu. Он дает Un направление. es ticu, un es arī redzu, И я верю, и я вижу, ka reizēm tajā, ko es pats daru attiecībā, viņa principos что временами то, что я сам делаю в Его принципах un viņa virzienā, и Его направлении, kaut kur tā kā trūba tiek pārauta. и где-то еще получается, что, Nu, tā kā Правильно. notiek savienojums. что происходит соединение. Kaut kādos brīžos ļoti reti, bet ar pašu Dievu. Но в каких-то моментах с самим Богом. Kur es saprotu, tas ir Dievs. И я понимаю, что этот Бог. Bet es zinu, ka arī cilvēki, kas netic Dievam, viņi izskaidros to pa savam. Я знаю, что есть люди, которые не верят Богу, но они тоже это по-своему так объяснят. Bet kas dzīvo un tic man, ja es saku, tam ir mūžīgā dzīvība. Но Иисус говорит, те, которые мне верят, у тех есть Lai cik вечная bagāti, жизнь. ietekmīgi un spēcīgi var būt dažādu cilvēku grupas, Насколько богатыми и влиятельными могут быть разные группы людей. bez Jēzus Kristus nav mūžīgās dzīvības. Без To saka Dieva Иисуса vārds. Христа нету вечной жизни. Об этом говорит Божье Слово. Kas dzīvo un tic man, tam ir mūžīgā dzīvība. Который живет и верит мне, у того есть Un вечная mums ir жизнь. skaidrība mūžīgās dzīvības jautājumos. И у нас есть ясность в вопросах вечной Mēs жизни. zinām, ka mēs esam mūžīgi, kad Jēzus ir aizgājis sagatavot mūsu mājokļus. Мы знаем, что Vai Иисус nav пошел и brīnišķīgi? приготовил для нас дом.
Это Mums нас nav чудесно. bailes, У нас нет страха, jo mīlestībā nav baiļu. потому что в любви нету страха. Mums nav jābaidās, ka mēs Мы не šeit должны бояться, esam centušies no labākās sirdsapziņas. что мы здесь старались по хорошей совести. Un mums pieder mūžīgā dzīvība un Нам Dieva mīlestība. принадлежит вечная жизнь и Божья любовь. Vai kāds kaut ko saprata, ko es teicu? Кто-то понял, о чем я говорю? Un tagad īsumā no savas dzīves И īsumā. теперь коротко из своей Nu, cik vien жизни. īsi var. Насколько Es коротко nezinu, cik jūs можно. esat pieraduši Я не знаю, как вы šeit привыкли runāties. здесь говорить. Nu, kaut kādu sviestu, ka runā, varbūt ka tad tur Может ļoti быть, neinteresanti. когда здесь какие-то глупости говорят. Да. Es nezinu, no kā, no kuras cilvēks kaut ko lejā. Bet es reāli gribu tev pastāstīt no savas Я dzīves. хочу реально тебе рассказать Kā о tas, ko своей es жизни. tikko teicu, kā tas darbojas manā dzīvē. Как это реально работает в моей жизни, то, что, о чем я сейчас говорил. Esmu made in USSR. Made in А, USSR. я изготовлен в Советском Союзе. Esmu ražots Padomju Я Savienībā. изготовлен в Советском Союзе. 70. gadā. Я родился в 70 году. Un vēl tās maziņš būdams, nu, tikko knapi iemācījies staigāt. Я когда был маленьким, только начинал ходить. Un es atceros sevi. Я помню себя. Un es atceros savas domas. И я помню свои Es мысли. atceros, kā mammai prasīja. Я помню, когда я спрашивала у мамы: Mammu, kas būs tad, kad es nebūšu? мама, что будет, когда меня не будет? Mamma, nu, Ļeņins tur un tā tālāk. Мама Kārlis Marks сказала, ну Engels. там Ленин, Карл Маркс, Nu, es tur Энгельс. neko tā arī nesapratu. Я таки там ничего не понял. Bet šī iekšējā vajadzība pēc Dieva vienmēr ir bijusi. Но у меня во мне было всегда эта внутренняя потребность по Богу. Un lūk, tev izglītības sistēma. И вот тебе образовательная Kam система. tev liek ticēt, tam tu tici. Кому тебя говорят верить, тому ты веришь. Ko masu mēdīja tev tiražē, tam cilvēki tic. О чем масс-медиа тиражирует, тому люди верят. Ja tev ir papildus vide, kurā tu atrodies, kur patiesības sludina, paldies Dievam, ka tu vari pretoties tam. Если у тебя есть дополнительная среда, где говорят другое, тогда это слава Богу. Un 4 gadu vecumā nomira mans tēvs. И когда у меня было 4 года, умер мой отец. Es tajā brīdī nezināju, par ko tas man izvērtīsies. Я в тот момент не знал, во что для меня это Man ir превратится. fotografija, kur man mutīte ir tāda. У меня есть tēva фотографии, kapa. где у меня рот такой у гроба отца. Tāds rūtains metālīs un šitāda mutī. У меня такой ротик и жакетик, не полоска. Es а nezināju, крест. ko tas nozīmēs. Я не знал, что это будет Manā для меня dzīvē значить. ienāca patēvs, ar kuru man bija ļoti sarežģītas, saspīlētas attiecības. В мою жизнь вошел отчим, с которым мне были очень напряженные Es viņu отношения. nevarēju pieņemt, viņš man nevarēja pieņemt. Я никак не мог его принять, он никак не мог меня принять. Es labāk uzturējos pie katras izdevības ārpus ģimenes. При каждой возможности я находился лучше вне семьи. Un interesanti, ka mani draugi bija tādi paši no nepilnīgām ģimenēm. И то, что мои друзья были точно такие из неполноценных семей. Gan tur pagalmā sākotnēji, Сначала во дворе, skolā, потом в школе, pirmā cigarete, потом первая pirmā сигарета, alkohola потом glāze, первый алкоголь, pirmie likuma pārkāpumi. потом первые нарушения закона. Un man bija nepārvarama tieksme pēc alkohola. И у меня было желание, очень сильное желание к алкоголю. Un viņa man bija iekšēji. И оно у меня было Un внутренне. šī ģimenes atmosfēra to kultivēja. И эта атмосфера, которая была в семье, это культивировала. Un pirmie likuma pārkāpumi, И первые нарушения закона, pirmie cietuma termiņi. первые тюремные срока. Es kopumā apmēram 6 gadus pavadīju aiz restēm. Я примерно 6 лет находился в тюрьме. Kad pirmo reizi centrālā cietumā man atveda 92. gads centrālā cietums. И первый раз, когда мне привезли в центральную тюрьму Es в tur biju 92 году, 4 mēnešus. Es tur biju. я там был 4 месяца. Un es personīgi redzēju, kā apmēram 4 cilvēkus nogalina. Zvēriski. Я сам лично видел, как зверски убили 4 Nu, людей. ne kopā, bet Не 4 сразу mēnešu всех, laikā. но за 4 месяца я видел, как убило 4 Plaktis, человека. utis. Там было эти... Да. Lūk, tad es pirmo reizi saskāros ar Eilas zemes virsū. И первый раз я там соприкоснулся с садом на земле. Un tur es sāku lūgt Dievu. И там я начал молиться Богу. Tur es sāku lūgt Dievu, un tur es Там sāku я lasīt Bībeli. начал молиться Богу и читать Библию. Bībele bija tur tajā, kā viņas sauc, nu, toaletē, jā? Библия находилась в туалете. Varētu noslaucīt. Там можно... там это было... Библия была как место бумаги в туалете. Un lūk.
Un 2000. gadā, И в 2000 году, kad man dzīve jau bija, nu, galējā robeža, когда моя жизнь уже была на крайней точке, es gribēju izdarīt sev galējo. я хотел покончить с собой. Narkotikas. Наркотики. Daudz gadu garumā narkotikas. В течение долгих лет наркотики. Pamīši, alkoholu, И они, и алкоголь, bandas банды un tam līdzīgi. и подобное. Un es atceros, ka es sēdēju pie plīts И я помню, когда я сидел у этой плиты, un izpūtu pēdējo dūmu no cigaretes я dūmu. выкурил последнюю дым из сигареты. Tad neasnazes man bija. Такой неострый нож у меня был. Un es domāju, kā pārgriezt vēnes sev. И я думал, как перерезать себе вены. Atceros, ka draugs arī bija pārgriezis. А я помнил, что друг тоже перерезал себе Viņš вены. tā pārgriez. Он так перерезал. Un ārsts viņam ieteica nākamreiz griezt tā. И врач ему посоветовал в следующий раз так резать. Lai, nu, pa īstam nevar Чтобы sašūt. так по-настоящему, чтобы нельзя было сошить. Un es domāju, nu, kā man tur izdosies И viss. я думал, как мне это получится. Bet man bija tik smagi, И мне было Es так dzīvot тяжело. negribēju. Я не хотел жить. bet tajā brīdī, И в tот kad момент, es pieņēmu lēmumu izdarīt pašnāvi, es dzirdēju balsi. и когда я принял решение сделать самоубийство, я услышал голос. Iekšēji. Я внутренне. Nedzirdama Не iekšēji. так, что слышимо, а внутренне услышал голос. Nekas nebeigsies. Ничего не кончится. Tu būsi ellē. Ты будешь в аду. Un tur tev būs tā kā ar pastiprinātājiem. И там у тебя будет как через Un усилители. tik skaidri iekšā tāda tā kā valsts. И внутри это было настолько голос слышимый. Un es nevarēju ne dzīvot, ne mirt. И я не смог ни жить, ни умереть. Ja tu izdarīsi pašnāvi, tu būsi ellē. Если ты сделаешь самоубийство, ты будешь в Bet аду. dzīvot tad tu nevari. Но жить ты тоже не можешь. Un mājās bija tas radioaparāts. И у меня дома был такой радиоаппарат. Tas bija vienīgais kaut kas normālais, kas man bija palicis, bija pārdots. Это было единственное нормальное, что осталось, потому что остальное было продано. Un netīšām uzgriezis bija kristīgo radio. И сначала, случайно я включила, и там было христианское Un tur радио. mūzika skanēja kaut kāda Там, čiriņā tāda. там звучала какая-то музыка. Un meitene pēkšņi tāda. И вдруг девушка: Piesauciet Jēzus vārdu, viņš Она izmainīs говорит, jūsu dzīvi. призовите Иисуса, Он изменит вашу жизнь. Un es piesaucu Jēzu. И я призвал Иисуса. Es teicu, ja tu Jēzu esi tas Dievs, kas radījis debesis un zemi, И я izmaini man сказал: dzīvi. если ты тот Иисус, который сотворил небо и землю, тогда измени мою жизнь. Un šī lūkšana notika tumšā cietuma karcerī. И эта молитва произошла в темном тюремном карцере. Pat tāpēc, ka es kopā ar visiem arī cietumā normāli nemācēju uzvesties. Потому что я вместе с остальными в тюрьме не умел себя нормально вести. Ledus bija uz sienām. Там был лед на стенах. Un tur bija šis sauciens pēc Dieva. И там было это воззвание к Богу. Un notika, lūk, brīnums. И вот произошло чудо. Un šis bija brīnums. И это было чудо. Es sāku raudāt. Я начал плакать 3 dienas. 3 дня. Asaras tecēja У vienkārši. меня просто текло слезы. Un es reāli dzirdēju balsi, kas man runāja. И я реально слышал голос, который со мной говорил: Sauc mani vārdā. назови меня по имени. Nu, šī balss sauc mani vārdā. Sauca. И этот голос называл меня по имени. Skaidroja dažādas lietas, kuras es jautāju. И он мне объяснял разные вещи, которые я спрашивал. Un pats svarīgākais, ko teica, И самое главное, что он Mārci, сказал: lasi Bībeli katru dienu. Марци, читай Библию каждый день. Lūdzu Dievu katru dienu. Молись Богу каждый день. Un atrodi draugu, esi regulāri draudzē. И найди церковь, и находись регулярно в Un церкви. tu būsi mans kalps. И ты будешь моим служителем. Izmainījies man dzīve. И моя жизнь изменилась. Es esmu bijis uzticīgs šiem 4 punktiem. Я был верен этим 4 пунктам. Es sāku lūgt pa 6 stundām dienā. Я начал молиться по 6 часов в день. Tu saproti, ka es Ты esmu понимаешь? akcelerēts. Я акселератор. Ko tas nozīmē? Что это значит? Es biju tik sabojāts. Man 30 gadi jau bija. Я был настолько испорченным, у меня было 30 лет уже. Jēzus vecumā es no augšas piedzimu. Это было и возраст Иисуса, когда я родился. 30 gadu vecumā. Да, 30 лет.
Es nevaru tā vienā dienā visu izmainīt, visu savu domāšanu, visu savus ieradumus. Я так не могу за один день изменить свое мышление, все свои привычки. Tas nozīmē, ka šis piedzīvojums man neizmainīja pilnībā. Это значит, что это переживание меня полностью не изменило. Viņš bija tik spēcīgs. Он был настолько сильным. Dievs man bija tik reāls, Для меня Бог был настолько реальным. ka es pieķēros un sāku praktizēt lūgšanu, Bībeli, lūgšanu, draudzes kalpošanu. И я настолько прицепился к этому, что я начал практиковать молитва, церковь, Библия. Lūgšana 2 stundas, 2 stundas Молитва 2 Bībeli, 2 часа, stundas Библия grāmatas. 2 часа книги. 5-6 gadus tas tā. Я так Bliezu vienkārši. 5-6 лет просто кричал. Bliezu, tas ir strādāja. Я просто вот так работал. Strādāja. Работал. Saka, es strādāju. Я говорю, я Es работал. strādāju pie sevis, Я saprotu. работал над собой. Bet man bija tas labs dopings. И Ella для bija tik reāli priekš manis. для меня это был хорошим допингом, потому что для меня ад тоже был очень реальным для Iedomājieties, меня. tas jau bija cietumā. Это было еще в тюрьме. Man nācās, nenotika brīnums. То не произошло чудо. Tev grēki piedot, tagad tu vārdu Там vaļā, tā kā тебе, Pēterim, ej ārā. Un tagad грехи tu... прощены, и там теперь ворота открываются, иди. Nē, man visi Нет. parādi bija jādod. Я visu должен был termiņš отдать bija все jānosēž. долги, я должен был весь досидеть bija до конца свой jānokārto. срок, я должен был все там сделать. Pie prokurora man bija jāiziet. Я должен был пойти к прокурору. Un ne tāpēc, ka mani meklē, bet tāpēc, ka iekšā viss šeit ej atzīsties visos savos noziegumos. Нет, потому что я должен был пойти к прокурору и признать все свои Un es грехи. aizgāju pie prokurora. И я pошел к прокурору. Tas bija jau, kā 2 gadi bija pagājuši, bet iekšā visu laiku, tu tas. Tu taču visu piedos, Там kristieši, tev Как-то visu прошло piedos, 2 nekas nav jākārto vairs. года. Когда прошли уже где-то 2 года, и мне казалось, ну там все проще, не надо что-то делать. Нет, но у меня внутри было, иди к прокурору и Es gribu признайся sakārtot во visas всем. attiecības ar Dievu. Я хочу все отношения Aizgāju pie заново prokurora. построить. Я пошел к прокурору. Viņš tur piepīpējis to savu kabinetu. А у bija него tāds. был там накуренный кабинет. Es saku, es izdarīju to, izdarīju šito, Я izdarīju говорю, to. я сделал это, сделал это, Viņš сделал tur это. sēž pīpē Он tajā сидит mākonī. там, курит в Klausās, этом jā, дыму и слушает. Да. jautrs zēns. Да, веселый пацан пришел ко мне. Viņš ko ar mani darīja? И он говорит, что со мной делать? Es saku, labi, uzskati, ka tev ir piedots. Он говорит, ну хорошо, считай, что у тебя прощено. Jo tas cilvēks, ko tu tur bija apzināts, tas ir Потому что тот человек, который ты обокрал, он уже в правительстве, Tur nevar taisīt viņam kaut kādas tur tagad то там PR. нельзя для него сделать какой-то пиар. Tas tur atkal tur, tas viss То ir этот slēgts. человек там все закрыто, Viss ejka. все, иди. Visu sakārto. Я все сделал в порядке, Так, а- навел порядок. Viss bija jāsakārto. Я должен был везде навести Un порядок. nebija nekāds mistiks tādā И ziņā. не было в таком смысле никакой мистики. Bet tas, kas notika manī, Но то, что происходило во мне es to внутри, saukšu tā, iekšējā dzīvība, я назову так, это была внутренняя жизнь. vitalitāte. Там да, витальность. Man tā gribējās kalpot. Я так хотел служить Pie katras izdevības. при каждой возможности. Iedomājieties, pats pirmais. Подумай, Es самое первое. tikko no augšas biju piedzimis. Только что я родился свыше. Un tas bija vēl cietumā. Это было еще в тюрьме. Un tur tādā tranzīta kamerā. Там была такая транзитная камера. Es tur tāds narkomāns biju no brīvības, tur atvests, tur tie karceri iemests. Я там был такой наркоман, привезенный, Nekas закиданный nebija в līdz man. карцеры. У меня ничего не было с собой. Там dve такие блатные. Tur bija tādi Tie blatni. Там блатные сидели. Nu tāda, viens bija tāds, nu, varbūt armēns, gruzīns, es nezinu, Один otrs bija такой, krievs может быть, bija. армянин, грузин. Un viņi sēž tā, nu nevajag iet tur uzkasīties viņiem. Но они там sидят, но не надо идти к ним Nu, tur приставать. iet un kaut kādas tur pasakas stāstīt, zini. Но идти там им рассказывать Bet man какие-то iekšā tāds, сказки. ej un pasaki, ka Jēzus izglābi tevi. Ej un Но мне pasaki viņam, ka внутри Jēzus. такой, иди им скажи, что Иисус тебя спас. Un es nevaru izturēt. И я не могу выдержать Tā uguns это. manī, jā, es eju Это pie огонь viņiem. меня внутри, и я иду к ним. Un es tā te noskaldu tikai. И я им так говорю, Man Jēzus pieskārās, man Jēzus что Иисус ко izglābs, мне es cits cilvēks. прикоснулся, и Иисус меня изменил, я другой человек. Un viņi tādi klausās, tādi И они kepki так viņiem bija слушают tajā laikā. меня. Tas klausās manis, viss Они так pasaka. слушают меня, я kas все būs, būs, сказал. sitīs, Ну что nesitīs. будет бить, не будет бить. Viņi tā skatās uz И mani. они так смотрят на меня, Pēc tam viens uz otru paskatās. так один на другого посмотрят. Nu, я же тебе говорил. Но это что тeicu? Я же тебе говорил, что Бог есть. То viens друг другу говорит, я Izrādās, скажу, viņi savā starpā bija diskutējuši par to blakus kamerā, kamēr es no augšas pieci. Viņi bija runājuši par to, vai Dievs ir Оказывается, vai они nav. в соседнем камере дискутировали, есть Бог или нет Бог, в то время, когда я родился свыше.
Un tās jau ir tādas pārdabiskas lietas, kas veidojas uz tā fona, ka tu pats maksā savu cenu. И эти есть те сверхъестественные вещи, которые происходят на том фоне, когда ты сам платишь свою цену. Es nemitīgi iekšēji dzīvoju. И я непрерывно внутри жил. Es tagad esmu dzīvs. Я сейчас живой Tu zini, ka внутри. cilvēks var būt miris dzīvs, būdams, Jēzus to saka. И ты знаешь, что человек может быть внутри мертвый, хотя он живой. Так говорит Иисус. Es nedaru neko tikai tāpēc, ka man, lūk, kāds pateica darīt. Я не делаю что-то, потому что мне кто-то сказал Ka делать. es gribu to darīt. Но я делаю, потому что я хочу это делать. Ja es zinu, ka tas ir Dieva prāts, Dieva griba, iet politikā, ej politikā. Я знаю, что это Божья воля идти Ja политику. Dieva griba ir celt stipru draugu, Если ceļ stipru Божья draugu. воля, чтобы я строила сильную церковь, я строю сильную Ja es церковь. saprotu, ka nevar uzcelt draugu bez līderības, zināšanām un iemaņām, es iegūstu tās. Если я знаю, что церковь нельзя построить без знаний лидера, тогда я иду и приобретаю эти знания. Tu saproti, ka es sāku taisīt dievkalpojumus evangelizācijas. Знаете, я начал делать евангелизационные богослужения. Es esmu izbraucis visas Latvijas pilsētas kāds 5-6 reizes. Я проехал все латвийские города 5-6 раз. Es liku savu seju virsū Я вставил свое un rakstīju, лицо Dievs dziedina un atbrīvo, и nāciet. писал, что Бог исцеляет, приходите. Un kā tas viss izskatījās? И как это все выглядело? Rīgā dievkalpojums 800 cilvēku. В Риге богослужение 800 людей. 300 cilvēki iznāk priekšā, pieņem Jēzus Kristu kā savu glābēju. 300 человек выходит вперед и принимает Иисуса как своего Спасителя. Kāds 100 cilvēks apliecina savu dziedināšanu. И где-то 100 людей подтверждает свое исцеление. Viens cilvēks atnāk uz draudzi Один человек приходит в церковь un pēc 2 gadiem aiziet prom. и через 2 года уходит. Un kādam tam jēga ir? И какой для этого есть смысл? Saprot, tad, kad Какой? tu sāc rīkoties, tu sāc strādāt. To, Когда kā tu ты saproti, начинаешь действовать, Darbs, начинаешь darbs. работать, как ты понимаешь, tu работа, sāc работа, arī работа. saprast, kāda ir Dieva principi, kā viss ir uzbūvēts. Ты начинаешь понимать, какие есть Божьи принципы, как все сделано. Ukrainā es 60 pilsētas, es Krimā arī biju. Tagad Es- Krimie naši tur vairs nevar tikt. Я и был в Крыму, и был в Krimā Украине. jautā bija arī. Jā. Jā. 60 Ukrainas pilsētas. Я был в 60 городах Украины. Bet es ne tikai tur sludināju. Но я там не только проповедовал. Es ar blociņu, ar klādi. У меня был блокнот. Es skatījos, kurās lielās draudzes ir. Я смотрел, где там большие Nu, kur церкви, tūkstošiem cilvēku draudzēs Ukrainā. где 1000 людей в церквях. Un ar mācītāju И я vai там kalpotājiem. Kā пасторами jūs to darat? спрашивал, как вы это делаете, Kā jums tas izdodas? как у вас это Un rakstu получается. tikai. И я все записывал. Un 2008. gadā Rīgā И в es iesāku draudzi. 2008 году в Риге я начал церковь. 5 cilvēku grupiņu. Мы были 5 человек. Un šobrīd tas ir 1000 cilvēki mājas grupās. И сейчас у Vairāk kā нас 100 mājas grupas. есть больше, чем 100 домашних групп, это 1000 людей. Apmēram kopumā draudz apmeklē ap 1000 cilvēku. Примерно в церковь посещает 1000 людей. Katru nedēļu atnāk draudzē 600-700 cilvēki. Каждую неделю в церковь приходит Katru nedēļu, 600-700 grupās. людей в группах. Mums ir stingra atskaita. У нас строгий отчет. Tas nebūtu iespējams tikai sludinot. Это не было возможно просто только проповедуя. Ir vajadzīgs daudz vairāk Нужно что-то Zināšanas. больше знания un darbs ar cilvēkiem. и работа с людьми. Jāceļ līderi. Надо поднимать лидеров. Man daudz cilvēku ir teikuši, es būšu mācītājs, es būšu Мне mācītājs. много людей говорило, я буду пастором, я буду пастором. Viņi saka, man, tu esi neprognozējams, es eju no tevis prom. Мне сказали, ты не прогнозируем, я ухожу от тебя. Es pats būšu Я mācītājs. сам буду Bet viņš пастором. nekad nebūs mācītājs. Но он никак не будет пастором. Tu, es viņu pazīstu, es redzu, ka viņš šādu cenu nemaksā. Потому что я его знаю, и я знаю, что он такую цену Jo не es будет zinu, kāds платить. darbs un kāda cena jāmaksā ir uzcelt draudzi. Потому что я знаю, какая работа и какую цену надо платить, чтобы построить Kāds darbs церковь. ir pie sevis jāstrādā. И какую работу надо работать над собой. Ļoti smags darbs. Очень тяжелая работа. Bet redzi, ka ja tev ir mērķis, un tu zini, tā ir Dieva griba, un tev tas patīk. Но если есть цель, и если это есть воля Божья, если это тебе Jēzus нравится, saka, ka ņem savu krustu un savu Иисус- nāstu un seko man. Иисус говорит, возьми свой крест и следуй за мной. Un viņš saka, mana nasta ir viegla un krusts ir viegls. Он говорит, и мой крест, он легкий, и моя ноша легкая. Es mīlu to darīt.
И я люблю это делать. Es mīlu to darīt. Я люблю это Un делать. viss sākās ar Dievu pavēli. И Ej un все kalpo. начинается с Божьего Ej un повеления. sāc darīt. Иди и начинай делать. Ej, Иди и mācies. начинай служить. Иди и учись. Bībele, lūkšana, draudz, kalpošana. Библия, служение, молитва. Un kaut kādā brīdī tu jau saproti, nu nepietiek tikai ar to. Mūsu bērni ies skolās, viņas pārveidos un vispār mūs izspiedīs no И в sabiedrības. какой-то момент ты начинаешь понимать, что с этим не хватит, потому что иначе дети пойдут в школу, их там изменят. И, Ka всё. nevar būt nekāda atmoda no apakša, viņa nav no augšas. И ты понимаешь, что не может быть пробуждения снизу, если ее нет Es сверху. par Tallinas atmodu neizstāstīju līdz galam, vai ne? А я еще до конца не рассказала про пробуждение Kas tad tur Таллина. īsti notika? Что же там тогда Kā viņi sākās произошло? un kā viņi Как beidzās? они начали, как Mums они šķiet, ka кончили. mēs lūdzām Dievu, atnāca uguns no debesīm un viss На- izmainījās. Нам кажется, что мы будем молиться Богу, придет огонь с небес, и все изменится. Olivijas baznīcā pretī bija KGB. В этой церкви Таллина, Да. Оливеста, там напротив, на противоположной КГБшник. улице, там были КГБ. Tur bija Igaunijas tā centrālā Там vai был Tallinas центральный аппарат эстонский. pretī tai baznīcai. Напротив, в другой стороне. Kāda atmoda bez viņu atļaujas? Какое пробуждение без их разрешения? Mana versija ir tāda. Моя версия такая. Tā nav tikai mana, bet, ja tev ir Это не только моя версия, kaut cik ir skaidrība par to, kā vispār Dievs darbojas. но если у тебя есть немножко Kas mums ir jādara un понимания, ko как Dievs Бог dara? работает, что мы должны делать, что Бог делает. Viņi salika vienā baznīcā vairākas konfesijas Они сложили вместе в одной церкви несколько конфессий. un vēroja, kas notiks. И они решили смотреть, что Viņi произойдет. domāja, ka viņi sastrīdēsies Они думали, что они все поссорятся и все. un kristietība beigsies. И христианство там закончится. Nu, padomu laikā tāpat neko nevarēja. Bet, Но в советское погорели время это, да? точно там ничего нельзя было, но там подполье можно. un viņi domāja, viņi sastrīd un viss beigsies. И они думали, что они там между собой поссорятся и все кончится. Daļai tā arī notika. Отчасти так и произошло. Sastrīdējās, nošēlās, Они там поссорились, отделились. bet viena daļa sāka lūgties, Но одна часть начала молиться, slavēt. начали прославлять. Un te bija par slavēšanu. И вот насчет прославления. Tā bija modernākā slavēšana kristiešu mūzikas grupa visā PSRS. Это было самое современное прославление в то время в Советском Союзе. Saprotiet, kur tā Вы sāls. понимаете, Tas nav tikai где tā, это atnāca соль? uguns un viss Это notika. нету так, что прошло огонь, Bija нет. kaut kas, kas cilvēks piesaistīja, un Там pirmkārt было garīgums. что-то, что людей привлекало. Un tajā laikā, kad visur viss ir slēgts, tu arestēji par to, ka tu Bībeli nedrīkstēji lasīt. И в то время тогда все было закрыто, там Par нельзя Bībeles lasīšanu likt cietumā. там нельзя было читать Библию, если читаешь Библию, тебя арестовали. Un te pēkšņi И kaut тут kur вдруг Tallinā var nākt uz Таллин, и dievkalpojumu. можно приходить на богослужение. Un notika brīnumi, И происходили чудеса, dziedināšanas. исцеления. Cilvēki daudz nāca. Там приходило много Un no visas людей. PSRS sāka braukt. Со всего Советского Союза туда Tas начали приезжать. pagrīdes grupas sāka braukt Эти uz turieni. подпольные группы начали туда ехать. Vienā dienā zvana, один день zvana telefons Звонит телефон no drošības dienesta uz draudzi. от службы безопасности в церковь. Kāpēc jūs nelaižat cilvēku baznīcā? Почему не пропускаете людей в церковь? Agri no rīta tur jau simtiem Рано cilvēku. утром там уже сотни людей. Un tā tas turpinājās И līdz так это brīdim, продолжалось до момента, kad drošībniekiem apnika. когда этим службам безопасности это надоело. Viņi pateica, jūs nevarat to, sāka sodus likt. Вы не сказали, что вы не можете это. Nu, tad nevar zemē krist, tad to nevar. Tad, Они šito. начали говорить, ну нельзя делать это, нельзя падать на землю, того Tad nevar нельзя. pieņemt tos, kas brauc no citām republikām. Тогда они начали говорить, что нельзя принимать те, которые приезжают из других республик. Esmu dzirdējis pašu šo cilvēku Reino, kurš bija šīs atmodas balss. Я сам слышал этого человека Рейно, который начинал. Vairākas reizes. Это я много раз Un viņš слышал. teica tā, ka viņi izbeidza pašu atmodu, И он сказал, что они сами закончили это пробуждение, jo viņi bija noguruši. потому что они устали. To var saprast. Это можно понять. Cilvēcīgi noguruši. По-человечески можно понять усталость. To viņš tur neminēja, bet es domāju, viņi nevarēja nenogurt pie tāda čekas spiediena. И он об этом не упоминал, но я думаю, что это, конечно, невозможно не устать, когда на тебя давит чекисты. Nu, tevi aizvedīs uz Sibīriju. Но тебя отвезут в Kāda Сибирь. atmoda? Какое там пробуждение? Viņa draugi. Дорогие друзья, Ja atmoda ir apakšā, если пробуждение снизу, viņa nevar būt ilgspējīga bez augšas atmodas. она не может быть долгой, если нет пробуждения сверху. Tas nozīmē, likumdošanā nav
legāli tas, ko mēs darām. Это значит, что в законах нету легально то, что мы делаем. Un jau tagad to, ko kristieši dara, nav vairs legāli. И уже сейчас то, что христиане делают, уже нелегально. Jau mums tikai tas turpinās. У нас это просто продолжается. Lēnām iestrādā likumos. Понемножку уже в законах начинает там вставлять. Skolotājiem, varbūt nav viens skolotājs. Здесь нет ни одного Bērni, учителя, mazbērni, jā, skolās у iet. которого идет дети, внуки. 16 stundu obligātais kurs skolotājiem. Seksuālā audzināšana. Уже есть 16 часов обязательное воспитание, сексуальное Tas ir воспитание. lielākais ārpus pamata izglītības, ārpus lielākais kurs daudzums. Tas ir. Это самый большой курс, как было, это 16 часов. Ne vēsture, Ни ne история, fizika, ни физика, nekas cits, bet ничего seksuālā другого, как audzināšana. сексуальное воспитание. Un no ministrijas pārstāvja bija manā komisijā, un es tieši jautājumu uzdevu. И от министерства были в моей комиссии представители, я им задал вопрос, Publiski uzdevu. публично задал вопрос. Vai šajā jaunajā programmā būs kreisi liberālas idejas? И я спрашивал, будет ли в этой программе лево-либеральные идеи. Un vai tu vienkāršā valodā runājot, И vai простым языком zēnus говоря. pārtaisīs par meitenēm un meitenes Будут par ли zēniem? переделывать мальчиков девочек, девочек мальчиков? Un zinu, ko viņi И atbildēja. знаете, что они ответили? Mums ir UNESCO vadlīnijas, У нас есть ЮНЕСКО. эти линии в ЮНЕСКО, un mēs tikai to, kas zinātniski apstiprinās. и мы будем только то, что утверждено учеными. Nekādas ideoloģijas šeit nebūs, būs tikai zinātne. Здесь не будет никакой идеологии, будет только это, Uzticēs zinātnē. наука. И доверяйте науке. Un mēs zinām šo jauno zinātni. И мы знаем эту новую науку. Hitleram arī bija zinātne, У Гитлера тоже была наука, ka ebrejs nav cilvēks, что еврей не человек. ka āriešiem ir zilas asins, tā bija zinātne. Это была наука, что есть голубая кровь. Tā kā nav iespējams, ja nav Так augšā. что невозможно, Ну, а если нету сверху и если только снизу. Un tāpēc mēs nevaram nodarboties ar tādu kristīgo misticismu. И поэтому мы не можем заниматься только христианским мистицизмом. Mums ir jābūt labākajiem. Мы должны быть лучшими, Numur viens. номер один, Visā. и во всем. Mūzikā, Музыка, mākslā, художество, kultūrā, izglītībā. культура, образование, Visur. во Līderībā, всем, в лидерстве, biznesā. в бизнесе. Labākiem jābūt И мы mums. должны быть лучшими. Saproti? Пойми, Labākiem. Пойми. Ja mēs sevi uzskatām par kristiešiem, если мы себя считаем христианами, ja mēs ticam tam Dievam, kas ir pāri visam, kas radījis debesis un zemi, kas если ir мы labākais, numur верим viens. тому, что есть Бог самый лучший, который все сотворил, номер один, Kad Jēzum teica, farizēji apvainoja viņu par to, ka tu sauc sev par Dievu. когда фарисеи упрекали его и говорили, что ты называешь себя Богом, Jēzus teica, vai tad Bībelē nav rakstīts, ka jūs esat dievi. и Иисус сказал, разве в Библии не написано, что вы боги? Mēs esam Dieva bērni, Мы Божьи dievi. дитя, мы боги. Mums ir viņa mantojums. У нас его наследство, Mums ir superspējas. у нас есть Mums суперспособности. nav nekas neiespējams. Для нас нету ничего невозможного. Dzirdi, nav nekas Слышишь? neiespējams. Нету ничего невозможного. Mēs ņemam lāpstus un kalnus norokam. Мы берем лопату и скапываем горы. Mēs visu spējam tā spēkā, kas mūs dara Мы stiprus. все можем в силе того, который делает нас сильными. Tu esi krūts, Ты крутой, tu esi krūts, ты крутой. tik krūtoj. Amen. Amen. Skaži, jā, krūtoj. Я крутой. Aleluja! Dai slavu Bogu! Отдаем славу. Un vēl noslēgumā. Ой, и еще в окончании. Es vēl nekur to tā īsti neesmu stāstījis. Я еще не особо об этом нигде не рассказывал, Tikai savā draudzē. только в своей церкви. Un ar tā nepilnībā И visu. так еще не полностью, Bet apmēram но примерно. tad, kad es sāku darbu saimā, Когда я начинала работу в Сайме, mani ievēlēja меня избрали. ar otro lielāko balsu skaitu pēc Šlesera. У меня было самое большое число голосов после Шлейсерса. Un kāpēc? И почему? Es ieliku vienkārši sludinājumu Facebookā. Я Es просто iešu в Saeimā. Фейсбуке поставила объявление, что я иду в Сейм. Nē, mēs strādājām.
Mēs braucām pa visu Нет, Latviju, pa мы visām pilsētām. работали, Mēs мы strādājām. ехали по всем городам, мы работали. Mēs pulcējām draugus un mācītājus. Мы там созывали священников, пасторов, Un tas церквей, notika. и это происходило. Bet, zini, tas darbs bija tiešām smags. И знаешь, эта работа была действительно очень тяжелая. Un kaut kāda, es nezinu, cik laika, kad gads pagājis drīz jau būs. И мне кажется, уже год прошел, Es sabruku. и я просто сломался. Nu, sabruku fiziski. Я физически сломался. Nogādāja man slimnīcā Gaļezerā. Меня отвезли в больницу Гализары. Atklāja, nu, man tur plaušas bija И 50%. у меня там уже нашли, что легкие 50% все. 4 slimības nāvējuši. Мне нашли 4 смертельные болезни. Man nebija imunitātes vispār. У меня больше не было иммунитета. Nebija vairs У imunitātes. меня больше не было 4 иммунитета. dažādi vīrusi kaut kā. 4 разные вируса, Nu, infekcijas. инфекции. Un es strādāju līdz pēdējiem brīdim. И я работал до последнего момента. Es dzīvoju. И я жил. Es knapi staigāju, Я еле ходил, bet iekšēji dzīvs. но внутренне я был Es живым. nemāku to tā paskaidrot. Я не могу так Es объяснить. nenovēlu kādam to izbaudīt arī. Я не пожелаю никому это Bet испытать, daudz kas notiek. но многое чего Es iekšēji происходит. dzīvs. И я внутренне живой. Un paldies Dievam ar ārstu palīdzību. И Viss. слава Богу, с Atrad помощью pareizās zāles врачей un- нашли правильные лекарства. Bet No. nu, es tā turējos pie sienām. Но я так держался у стен. Bībele, Библия, grāmatas, книги, visu laiku uz telefona. все время на телефоне. Un tieši tur tajā slimnīcā И именно там, в этой больнице, radās jauns projekts, мне родился новый проект, kurš drīz tiks palaists. который немного мы запустим Kurš скоро, palīdzēs daudz cilvēkiem kļūt finansiāli neatkarīgiem. который поможет многим людям стать финансово независимыми. Bet viņš radās tieši tur. Но этот проект появился именно там. Un krieviski labi skan внутренняя жизнь. И krieviski labi skan iekšējā dzīve. Внутренняя жизнь. Iekšējā dzīve. Lai kas ar tevi nenotiek? Что бы с тобой ни происходило, Tu iekšēji dzīvo, tu skaties uz ты priekšu. внутренне живешь, смотришь вперед. Kārste teica, ka viņš var Как nomirt врачи no tā. сказали, что он может умереть. Man tas nebija pieņemami, es И для nedzirdēju to меня visu. это было неприемлемо. Es nevienu brīdi Я ни nejūtos один kā момент mirējis. не чувствовал себя, как что я умираю. Un ja tu iekšējies dzīvi, И если ты внутренне живой, Jēzus saka, Иисус говорит, ka tieši tāpat kā viņš ir Jēzus Kristus uzmodinājis no miroņiem, именно так, как Он пробудил Иисуса с мертвых, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, Он тот, кто пробудил Иисуса с мертвых, darīs dzīvas arī jūsu mirstīgās miesas ar savu garu, kas ir jūsu. сделает живыми ваши мертвые тела через Дух. Tev ir Dieva gars, У тебя есть Божий Дух. tev ir dievišķā dzīvība. В тебя есть божественная жизнь внутри. Tev ir vienkārši arī cilvēcīgā vitalitāte dzīvība. В тебе есть и человеческая витальность, Bībele, жизнь. lūkšana, draudzē, Библия, kalpošana. молитва, служение, церковь. Un brīnum būs. И чудеса будут. Būs. Tev Будут. nekas nav neiespējams. И для тебя не будет ничего невозможного. Amen. Амен. Dai slavu Bogu. Отдай вам славу. Halleluja. Помолимся. Я хотел, конечно же, Un сказать es gribētu спасибо pateikt большое. paldies Пастор mācītājiem. Мартис. Это действительно большое Tā ir благословение liela svētība и большой жизненный опыт. un liela dzīves pieredze. И, конечно же, мудрость Божья, которая приходит. Protams, tas, kas ir И я iekšēnē, 100% согласен с esmu тобой, simtkārtīgi piekrīt tev, что наша вера, ka mūsu ticība она проявляется в делах. tā parādās darbos. И без большой работы, Un bez liela darba, без большого посвящения bez lielas sevis veltīšanas, мы в жизни ничего не достигнем. mēs dzīvē neko nesasniegsim. И многие люди верующие, Un daudz ticīgi cilvēki, они бегают по церквям, viņi skraida pa draudzēm, ищут разных пророков. meklē dažādas praviešus, И, как мы уже говорили, un, kad mēs ищут jau runājam, meklē идеальную таблетку, ideālu tableti, универсальную таблетку, universālu tableti, чтобы кто-то им сказал, lai kāds viņiem pateiktu, что им сделать, ko viņiem чтобы izdarīt, решились всех их lai проблем. visas viņu problēmas tika atrisināts. Но при этом они ничего не хотят Bet делать, pie tam viņi neko negrib darīt. чтобы волшебным образом Lai что-то
произошло и brīnišķīgā изменилось. veidā kaut kas notiktu un izmainītos. Но, как пастор Марси сказал, Bet kā mācītājs Mārcis что ничего teica, так просто не ka происходит. nekas tik vienkārši И nenotiek. сначала нам надо сделать шаг. Un sākumā mums jāizdara solis, И мы делаем шаг, un mēs darām šo и soli, Бог нам идет навстречу un Dievs mums nāk и pretī помогает un palīdz делать дальше darīt шаги. tālāk šo Но для soli. этого нам нужно сделать Un выбор. tādēļ mums ir jāizdara izvēle. И я попросил как раз пастора Un Марсиса, mēs чтобы lūdzu mācītājiem он Mārciņu, говорил сегодня о росте церкви. lai viņš runātu par draudzes pieaugumu. И сегодня просто говорились Un фундаментальные šodien вещи, tika pateikts fundamentāls lietas, что вера ka ticība и твои дела, un tava darbība и твоя работа. un tavs darbs. Ищешь Бога, Meklē Dievu, читаешь Библию, lasa Bībeli, молишься, lūdz, служишь. kalpo. Без этого не будет никакого Bez роста. tā nebūs nekāda Tvojai vēl жизни. pieauguma tavā dzīvē. И поэтому наша цель нашей церкви, Tādēļ mūsu draudzes mērķis, чтобы максимально все, которые ходят lai сюда, maksimāli tie, kas nāk они были šeit, максимально lai задействованы. viņi maksā В любом šeit darbotos, служении. jebkurā kalpošanā. Каждому по своей Katram способности, pēc savām spējām, по возможности. pēc iespējām. Умеешь подметать хорошо полы, Labi подметай. māki mazgāt grīvu, Умеешь plaukt красиво петь, grīvu. Māki пей. skaisti dziedāt Poj. dziedi. А пить надо правильно, да? И все братья, которые пьют, сказали аминь, да? Значит, пить тоже надо правильно, да. Dzert arī vajag pareizi. Чай, кофе, Teju, максимум, kafiju, да? Maksimum. Слава Богу. Slava Dievam. Спасибо большое, Dievs, Мартис. paldies, Mārtiņ. Я благодарен тебе еще раз. Я Pateicos vēlreiz. просто хочу сказать, что... Vienkārši pateikt. А? Не. Я хочу сказать, что знаю тебя Es gribu teikt, ka лично, es zinu начал tevi personīgi. соприкасаться с собой с 2008 Sāk года. saskarties no 2008. Примерно. gada Это apmēram. когда у тебя еще не было Tas ir, ka tev постоянного vēl места nebija patstāvīgas для проведения vietas, kur богослужений. vest dievkalpojums. И я делал музыкальную студию Un man bija репетиционную. muzikālā studija. И его видение было цель, Un viņa чтобы была redzējums профессиональная bija mērķis, muzыкальная lai būtu команда profesionāla muzikāla поклонников. komanda pielūdzēji. И я помню, что Un es он не atceros, жалел денег. ka viņš nežēloja naudu Я помню, что Un es atceros. и аренду un проплачивалось, maksāja īri. и никаких там не торговался, Un viņš nekad сколько было. netirgojās. Вот, и все вовремя Viss bija было. vienmēr laikā. Честно, и вот я вспоминаю, это Es просто, atceros, я только доброе могу es сказать. tikai labu varu И я pateikt. знаю, что он zinu, ka viņš- нанимал репетиторов Viņš tur профессиональных, ņēma profesionālus оплачивал repetitors, какие-то курсы для apmaksāja kursus людей, чтобы priekš они cilvēkiem, росли. lai cilvēki И на augtu. сегодняшний день и в церкви šodien хорошее Viņiem прославление. ir laba slavēšana. 100 ячеек, да. То есть это все вот эти вещи, да, вот Un viss просто šīs lietas, они идут вот tās vienkārši ir шаг за шагом, soli pa solim. да. И человек делает, Un cilvēks dara, честно поступает, godīgi rīkojas, трудится, strādā, посвящает себя. veltas sevi. И тогда происходит рост. Un tad notiek Благословение. pieaugums. Поэтому я благодарен Tās mēs esam Богу за pateicīgi тебя. Dievam par tevi. И давайте в церковь Un встанем draudz piecelsimies. и протянем свои руки Izteiksim savus и rokas. помолимся за нашего брата Lūksim par Мартиса. mūsu brāli Mārci. Пускай Бог благословит Lai обильно. Dievs viņu sveitī. Дорогой Господь, Dārgais kungs, во имя Иисуса, Jēzus sādā. мы благодарим Тебя за нашего Mēs tev брата. pateicamies par mūsu brāli. Мы верим, Mēs ticam, что то призвание, ka tas aicinājums, которое Ты, Господь, предназначил для него, kuru kungs tu esi viņam оно veltījis, обязательно исполнится tas noteikti в piepildīsies полной мере pilnā mērā. во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Мы благословляем Mēs sveitījam Тебя при входе и при tevi, выходе, ejot un при izejot, начинаниях и при завершении. sākot un pie Ты sākuma un beigās. светильник, Tu esi который spīdēklis, никто не может укрыть kur neviens nevarēs noslēpt в это темное время. šajā tumšajā laikā. Свети, Spīdi, проповедуй Слово, tu sludini vārdu, настой вовремя и не вовремя. stāv vietā un nevietā. Будь верен Esi Божьему uzticīgs призванию, Dieva aicinājumam, и Бог будет всегда с un тобой. Dievs vienmēr būs ar tevi. Да будет так. Lai tā. И все так скажут. Visi teiks Аминь. amen. Благословение. Спасибо большое. Благословение. Слава Господу. Вот Слава так вот. Кунгам. Вот такие нам Господь преподносит Tāds уроки. Dievs mums dod mācības. И сейчас, конечно же, да, мы соберем Un tad пожертвования. mēs savāksim Я ziedojumus. приглашаю, чтобы сокровищницу aicinu. поставили перед сценой. Если у вас есть на сердце, Un ja jums ir sirdis, посеять Сеять. семя, Сеять потому что сēklu, Господь
Jo может kungs действительно восполнять var все наши piepildīt нужды. visas mūsu vajadzības. Господь действительно может Kungs tiešām var благословлять, sveitīt. и Бог может отвечать Un на Dievs все var наши atbildēt visām mūsu нужды. vajadzībām. Слава Господу! Приносите Slāvu сюда. kungam, nesiet Смело, droši. доброхотно дающего любит Господь, Бог верный, Dievs ir Бог uzticams. восполняющий, Dievs kurš piepilda. Бог тот, который знает Dievs ir наперед tas, kurš zina все uz твои priekšu нужды. visas tavas И Он vajadzības. уже спешит, Un viņš jau уже steidz, спешит, viņš jau чтобы тебе steidz, ответить, lai tev atbildētu. ответить Lai тебе. tev atbildētu. Во имя Иисуса, слава Иисуса, тебе, Господь, да, слава слава тебе, Тебе, Господь, Господь. слава тебе. Slāvu tev, kungs. Аллилуйя, Господь, Halleluja. благодарим Тебя, благодарим Pateicamies Тебя, Tev. Господь. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Давайте протянем руки Un izteiksim и будем молиться за un это lūgsim par семя. šo. Дорогой Господь, Dārgais kungs, мы благодарим Тебя mēs tev pateicamies за эту прекрасную par возможность šo brīnišķīgo iespēju сеять, sēt Господь, и жертвовать то, что у нас kungs есть. un ziedot to, kas mums ir. Мы знаем, что Тебе не нужны эти деньги. Mēs zinām, ka tev nav vajadzīga šī nauda. Мы знаем, что Тебе нужно наше сердце. Mēs zinām, ka tev vajadzīga mūsu sirds. И мы доверяемся Тебе. Un mēs uzticamies tev. Этим действием мы покоряемся Тебе Ar šo darbību mēs pakļaujamies tev и говорим, un sakām, что Ты, Господь, ka tu, kungs, который о нас позаботишься kurš par mums в любое parūpēsies, время, jebkurā laikā, в любые времена, jebkuros laikos, хорошие labos и плохие. un sliktos. Всегда Ты будешь с нами, Vienmēr tu būsi и ar мы mums. доверяем Тебе. Un mēs uzticamies tev. Воздай каждому, Господи, Atdod katram, kungs, каждому персонально katram personīgi, за каждое посеянное семя. par katru sēto sēklu. Если кто-то нуждается в исцелении, Ja исцели. kādam ir vajadzīga dziedināšana, Кто dziedina. нуждается в освобождении, Ja kādam освободи. vajadzīga atbrīvošana, atbrīvo. Кто нуждается в спасении Ja kādam родственников. vajadzīga rādnieku glābšana, Кто нуждается в новой квартире. kuram ir vajadzīga jauns dzīvoklis. Может быть, в машине. Varbūt mašīna, Может быть, в работе. varbūt darbs. Господь, дай каждому то, Kungs dod katram, что необходимо ему kas ir viņam nepieciešams. для жизни и благочестия. Un labas dzīves. Будь прославлен. Es pagodināts. Аминь. Amen. Спасибо большое. Paldies, liels. Слава Господу. Slavu kungam. И официально наше Un служение, oficiālais подошло к концу. dievkalpojums ir nonācis. но, конечно же, мы, как обычно, не разбегаемся. У нас есть общение, чай, кофе, угощение. И мы продолжим, как по Слову Божьему. И были они ежедневно в простоте сердца, преломляли хлеб, общались, молились и вместе служили Господу. Аминь. Поднимаемся на свои ноги и давайте помолимся. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Благословение, дорогая церковь. С Богом.